Good morning, children. Now subject is English. 6th class. 6th class, subject English. Now I am going to explain you 5th lesson, plant a tree. Plant a tree. So open page number 61. The lesson will start in the page number 61. The lesson name is plant a tree. Plant ante మొక్కలు, plant a tree ante చెట్లని నాటడం. So what are the importance of, in this lesson we are going to discuss about what is the importance of plants, why we have to plant a trees and what we are getting from the trees. We have to cut the trees or not? If you are cutting the trees, what will happen? If you are not cutting the trees, what will happen? So these all things we are discussing in this lesson. So plant a tree lesson lo manamu చెట్ల యొక్క ముఖ్యం ఎందుకు, చెట్లు ఎందుకు మనకి అవసరమా, వాటి వల్ల ఏంటి యూజెస్ ఏంటి, అవసరాలు ఏంటి, అవి ఉపయోగమా నిరుపయోగమా ఏంటి అనేది మనం ఈ లెసన్ లో నేర్చుకుంటాం చెట్ల గురించి. So in the page number 61 here given one picture beta. What is the picture? The man and a woman and two children are there. So the men are cutting the trees, cutting down the tree. So the woman is stopping to cut the trees. అంటే ఇక్కడ పిక్చర్ లో మనకి ఏం కనబడుతుంది, ఒక ఆవిడ, ఒక అమ్మ, ఒక లేడీ, ఒక మెన్, ఒక అతను ఉన్నారు. సో అతనేమో చెట్టుని కట్ చేస్తున్నారు యాక్స్ విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ యాక్స్. ద ఉమెన్ అండ్ చిల్డ్రన్ వర్ స్టాపింగ్ టు కట్ ద ట్రీస్. అంటే ఈ అతన్ని ఉమెన్ ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు కదా, వాళ్ళు స్టాప్ అంటే ఆపుతున్నారు, చెట్లను నరకకూడదు, కట్ చేయకూడదు అని చెప్పి ఆపుతున్నారు అనమాట. సో ఈ పిక్చర్లో మనకి ఇది అర్థమవుతుంది. సో రిలేటెడ్ దిస్ పిక్చర్ యూఆర్ గివెన్ సమ్ క్వశ్చన్స్ బెటా. వాట్ డూ యూ సీ ఇన్ ద పిక్చర్? వీఆర్ సీయింగ్ ఏ ట్రీ అండ్ వీఆర్ సీయింగ్ ఎ మ్యాన్ అండ్ ఎ ఉమెన్ అండ్ two children వీఆర్ సీయింగ్. నో నెక్స్ట్, వాట్ వుడ్ లైక్ dislike in it? So by seeing this picture, what you like in this picture and what you dislike in this picture. Like is the woman and the children are stopping to cut the trees that we like, and the person is going to cut the tree that we dislike. Yes. Next, what would happen if all the trees were cut down? So we are seeing a lot of trees on the earth. If you are cutting down all the trees, what will happen? Our environment will not in the correct and we should not get any రెయిన్ఫాల్ ఆల్సో. ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి, భూమిపైన ఉన్నటువంటి చెట్లను అన్నింటినీ కట్ చేస్తే ఏమవుతుంది, మనకు రెయిన్ అనేది, వర్షం అనేది ఉండదు. వితౌట్ రెయిన్స్ వీ షుడ్ నాట్ డ్రింక్ వాటర్, వీ షుడ్ నాట్ డూ అగ్రికల్చర్. ఎస్. సో వీ షుడ్ నాట్ డూ ఫార్మింగ్. సో ఇవన్నీ కూడా కష్టం అవుతాయి కదా. వితౌట్ వాటర్ వీ షుడ్ నాట్ లీవ్, వీ ఆల్ డై. All living things, not only us, all living things. How are trees helpful to everyone living on the earth? So on the earth we are living things like plants, animals and human beings. We are living on the earth. So all living things need water. Yes. All living things need water and all living things need trees. Yes. All living things need trees also, plants also. So we have to write in what way they are helpful to us. అంటే ఏ విధంగా చెట్లు మనకి ఉపయోగము. సో వితౌట్ ప్లాంట్స్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ ఎనీ రెయిన్ఫాల్, వితౌట్ రెయిన్ఫాల్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ వాటర్. ఎస్. సో ట్రీస్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Trees will play a very important role on everyone's life. Now go to the lesson, page number 62. There are the most useful things in the world. Children play under them. Trees are the most useful things in the world. ప్రపంచంలో చెట్లు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనటువంటివి. ఎందుకు? Children play under them. So under the shadow of the tree, the children were like to play under the trees. Travelers rest in the cool shade. So if you are traveling from one place to another, you are moving far places, what you will do? You will take the rest under the trees of a shade. Yes. అంటే పిల్లలు చెట్ల కింద ఆడుకుంటూ ఉంటారు. మీరు అంటే టూర్కి వెళ్తూ ఉంటారు, వేరే వేరే ప్లేసెస్కి మనం టూర్కి వెళ్తూ ఉంటాం. సో అప్పుడు ఆకలి వేసినప్పుడు లేదంటే అలసిపోయినప్పుడు, ఇఫ్ యూ ఆర్ ఫీలింగ్ టైర్డ్ ఇన్ ద వెహికల్, యూ వాంట్ టు టేక్ ద రెస్ట్. వేర్ యూ విల్ టేక్ ద రెస్ట్ ఇన్ ద షేడ్ ఆఫ్ ద ట్రీ కదా. చెట్టు యొక్క నీడలో మనము రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. దూరం ప్లేసెస్కి ప్రయాణం చేస్తున్నప్పుడు మీరు అలసిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది బేటా, సో రెస్ట్ తీసుకోవాలనిపిస్తుంది కదా. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు, ఏదైనా ఒక చెట్టు కింద వెహికల్ ఆపుకొని అక్కడ మీరు ఆ యొక్క షేడ్ అంటే ఏంటి, నీడలో మనము రెస్ట్ తీసుకుంటూ ఉంటాం. నెక్స్ట్, ట్రీస్ గివ్స్ us fruit to eat and firewood to burn. మనకి ఓన్లీ షాడో అంటే ఓన్లీ షేడ్ అంటే నీడ ఒకటే వస్తుందా చెట్ల నుండి? నో, వీఆర్ గెటింగ్ ఫ్రూట్స్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ వెజిటేబుల్స్ ఫ్రమ్ ద ప్లాంట్స్ అండ్ వీఆర్ గెటింగ్ firewood also to burn.
సో కలప కూడా, చెక్కలు కూడా మనకి, కర్ర, ఇవి కూడా మనకి లభిస్తూ ఉంటాయి. వి బిల్డ్ హౌసెస్ అండ్ మేక్ ఫర్నిచర్ విత్ ద వుడ్ ఆఫ్ ద ట్రీస్. సో మరి చెట్ల నుండి వచ్చేటటువంటి కలపని, వుడ్, చెక్కని ఏం చేస్తాం, ఇంట్లో మనము సోఫా, చైర్స్, బెడ్, కాట్స్ ఇవన్నీ తయారు చేసి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఫర్నిచర్ తయారు చేసుకోవడానికి యూజ్ చేస్తాం. నెక్స్ట్, వీ నీడ్ ట్రీస్ ఫర్ అవర్ లైఫ్స్. ఇఫ్ దే వర్ నో ట్రీస్ దే వుడ్ బి నో లైఫ్ ఆన్ ద ఎర్త్. చాలా ముఖ్యమైనవి ఏంటివి, చెట్లు. మన లైఫ్లో అన్ని లివింగ్ థింగ్స్కి చెట్లు అనేవి చాలా ముఖ్యమైనవి. చెట్లు లేకపోతే లైఫ్ ఇన్ ద ఎర్త్, భూమిపైన మన జీవనం అనేది సాగదు. లివింగ్ థింగ్స్ బ్రీత్ ఇన్ ఎయిర్. సో లివింగ్ థింగ్స్ మీన్స్ animals and human beings and plants also are living things. So mainly the animals and human beings were breathe air. Yes, మనం బ్రీతింగ్ చేసుకుంటాం కదా, శ్వాసక్రియ జరుగుతూ ఉంటుంది. మనం బ్రీత్, లోపలికి గాలి పీల్చుకుంటాం, బయటికి వదులుతాం, దాన్నే మనము బ్రీతింగ్ అంటాం అన్నమాట. సో ఈ బ్రీతింగ్ని మనం గాలి పీల్చుకుంటాం. సో వితౌట్ బ్రీతింగ్ ఎయిర్ యూ విల్ లీవ్? నో. గాలిని పీల్చుకోకుండా బ్రతకగలుగుతామా? లేదు, చనిపోతాం. జస్ట్ యూ క్లోజ్ యువర్ ఐస్ ఫర్ 2 or 3 minutes, what will happen? You will die. Yes, they breathe in oxygen from the air and breathe out carbon dioxide. So while we are breathing in air, we are getting that air from the trees and we are giving out the breath. అది మనం లోపలికి పీల్చుకునేటటువంటిది ఆక్సిజన్, అది ఫ్రెష్ ఎయిర్ నుండి వచ్చేటటువంటి ఆక్సిజన్ని లోపలికి పీల్చుకుంటాం. వైల్ యూ ఆర్ బ్రీతింగ్ అవుట్, బయటికి వదిలేది కార్బన్ డైఆక్సైడ్. వీఆర్ లివింగ్ ఎయిర్, వీఆర్ గెట్టింగ్ అవుట్ ద ఎయిర్ ఓన్లీ, బట్ ద గ్యాస్ ఈజ్ కాల్డ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. మనం లోపలికి పీల్చుకునేటప్పుడు ఆక్సిజన్ని పీల్చుకుంటాం, అక్కడ లోపలికి పీల్చుకున్నటువంటి ఎయిర్లో లంగ్స్లో ప్యూరిఫై అయ్యి ఆక్సిజన్ ఏమో మన బ్లడ్లో కలిసిపోతుంది. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వదులుతాం కదా మనము. సో ఆ ఎయిర్లో ఉండే గ్యాస్ ఏమో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని బయటికి వదులుతూ ఉంటాం. If all the oxygen in the air was used up leaving only carbon dioxide, what would happen to all of us? Everyone would die. సో ఒకవేళ చెట్లు లేవు అనుకోండి, సో మీకు ఫ్రెష్ ఎయిర్ అనేది లభిస్తుందా, పీల్చుకోవడానికి ఆక్సిజన్ వస్తుందా? లేదు. సో ఏదైతే మనం కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బయటికి వదిలినామో ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే మళ్ళీ మనం పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్. సో ఇఫ్ యూ ఆర్ బ్రీతింగ్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, వాట్ వుడ్ హ్యాపెన్? యూ ఆల్ విల్ డై. మనం వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే, మనకు చెట్లు ఉంటే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని చెట్లు పీల్చేసుకొని మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తాయి. ఒకవేళ చెట్లు లేదనుకోండి ఏమవుతుంది, మనం బయటికి వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్నే మళ్ళీ మనం దాన్ని పీల్చుకోవాల్సి వస్తుంది. సో కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈజ్ నాట్ గుడ్ ఫర్ అవర్ హెల్త్ కదా, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మన హెల్త్కి మంచిది కాదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, అందరూ కూడా చనిపోతారు. బట్ ట్రీస్ హెల్ప్ అస్ టు లీవ్. మరి చెట్లు ఉండడం వల్లనే మనకు ఆక్సిజన్ వస్తుంది. మనం వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ చెట్లు తీసుకొని మనకు ఆక్సిజన్ ఇస్తున్నాయి. సో అదే చెట్లు లేకపోతే మనం జీవనం అనేది, బ్రతుకు అనేది సాగదు. దే బ్రీత్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ ఫ్రమ్ ద ఎయిర్ అండ్ లెట్ ఆక్సిజన్ అవుట్ ఇన్ ద ఎయిర్. సో మనం వదిలేటటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని చెట్లు పీల్చుకొని, చెట్లు యూజ్ చేసుకొని మనకి ఫ్రెష్ ఎయిర్ లాగా ఆక్సిజన్ని మనకి ఇస్తున్నాయి. ఏంటివి? చెట్లు. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద సన్లైట్ ద బ్రేకప్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇంటూ కార్బన్ అండ్ ఆక్సిజన్. సో మనం బయటికి వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ CO2, సో దీన్ని కార్బన్ కింద ఆక్సిజన్ కింద డివైడ్ చేసుకొని, కార్బన్ ఏమో చెట్లు ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి, ఆక్సిజన్ని మనకి ఇస్తుంటాయి. కార్బన్ డైఆక్సైడ్లో కార్బన్ ఏమో మళ్ళీ చెట్లే పీల్చేసుకుంటాయి. సో ట్రీస్ ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్ కదా. చెట్లు అనేవి వాటంతట అవి ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి. ఎలాగా? సన్లైట్, మనం వదిలినటువంటి కార్బన్, ఇంకొకటి వాటర్, మనం ఇచ్చేటటువంటి వాటర్. సో ఈ మూడింటిని యూజ్ చేసి ఫోటోసింథసిస్ అనే ప్రాసెస్ ద్వారా ట్రీస్ ఫుడ్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటాయి అన్నమాట. సో ఈ ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్లో మనం వదిలినటువంటి కార్బన్ డైఆక్సైడ్ని యూజ్ చేసుకుంటాయి. ఓకే, సో like this ma, say see here page number 62, here given one picture beta. This is a human being and we are releasing the carbon dioxide, we are giving out our carbon dioxide. So this carbon dioxide is dividing like a carbon and oxygen. So carbon is taken by the plants. By using this carbon, plants are going to make the food. The process is called photosynthesis. After completing this photosynthesis, the green plants will give the fresh air. So that means the fresh air is present in the oxygen. So the oxygen, who are using that oxygen? Human beings are using the oxygen by the process of respiration. శ్వాసక్రియ కోసము మనం ఈ ఆక్సిజన్ని పీల్చుకుంటున్నాం అన్నమాట. నెక్స్ట్ పేజ్ నెంబర్ 63. Trees make all the starch in the world. Starch is the most important part of our world.
ఫుడ్ వితౌట్ ట్రీస్ వీ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్టార్చ్ టు ఈట్. స్టార్చ్ అంటే పిండి పదార్థాలు, ఓకేనా. మనం తినేటటువంటి రైస్లో, పొటాటోలో స్టార్చ్ పిండి పదార్థాలు ఉంటాయి అన్నమాట. సో హౌ వి ఆర్ గెటింగ్ దిస్ రైస్ అండ్ పొటాటోస్ బై ద ప్లాంట్స్. సో వితౌట్ ప్లాంట్స్ వీ షుడ్ నాట్ గెట్ స్టార్చ్ టు ఈట్. ఎస్. Next, trees help us to get rain. Then what is the other use of the trees? If we are planting more trees, we will get a very rainfall. Lot of rainfalls. వర్షాలు ఎక్కువగా వస్తాయి చెట్లు ఉండడం వల్ల. The leaves of trees breathe out a lot of water vapor into the air. This makes the air cool. The cool air helps rainfall. Rain gives water. No one can live without water and we need trees to get water. చెట్లకి వర్షాలకి సంబంధం ఏంటి? ఇఫ్ యూ ఆర్ గ్రోయింగ్ మోర్ ట్రీస్ ద వెదర్ విల్ కూల్ డౌన్. ఎస్, అంటే ఎక్కువ చెట్లను మనం పెంచితే ఏమవుతుంది, అక్కడ వాతావరణం అనేది ఎక్కువగా వాటర్ వేపర్లో ఉండి వాతావరణాన్ని చల్లబరుస్తాయి చెట్లు. సో ఆ వాతావరణం చల్లబడినప్పుడు ఏమవుతుంది, క్లౌడ్స్లో ఉన్నటువంటి వాటర్ అంతా మనకి వర్షం రూపంలో కిందికి వస్తుంది. సో వర్షం వల్ల యూజ్ ఏంటి? వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఎ రెయిన్? వీ విల్ గెట్ వాటర్. సో వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వాటర్ ఫర్ అగ్రికల్చర్ అండ్ వీఆర్ యూజింగ్ దట్ వాటర్ and for drinking also, many other purposes. Trees have many other uses. The rubber tree grows in the many parts of the world. From the sap of this tree we get rubber. So we are using rubber to erase if you are writing anything from the pen with the pencil, you will erase. If you are getting wrong, you will erase, no, by using a eraser. And next, vehicle tires. How the vehicle tires will make beta? By the rubber only. So how we are getting this rubber? By the trees. Rubber trees అనేవి ఉంటాయి అన్నమాట. ఆ రబ్బర్ ట్రీస్ నుంచి వచ్చేటటువంటి సాప్ అంటే ఏంటి, ఒక టైప్ ఆఫ్ జ్యూస్, మిల్క్ లాగా ఉంటుంది అన్నమాట. ఆ జ్యూస్తోనే రబ్బర్ని కూడా తయారు చేస్తారు. సమ్ ట్రీస్ లైక్ యూకలిప్టస్ గివ్ అస్ మెడిసిన్స్. యూకలిప్టస్ అంటే ఏంటి, వేప చెట్టు, నీమ్ ట్రీ. సో దాన్ని యూజ్ చేసి మెడిసిన్ని తయారు చేస్తూ ఉంటారు, మందుల్ని, ఔషధాలని తయారు చేస్తారు. ఇన్ సౌత్ అమెరికా దేర్ ఇస్ ఎ ట్రీ కాల్డ్ ద కౌ ట్రీ. పీపుల్ డ్రింక్ ద సాప్ ఆఫ్ దిస్ ట్రీ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ మిల్క్. ఇట్ ఈస్ లెస్ ఎక్స్పెన్సివ్ దెన్ మిల్క్. సౌత్ అమెరికాలో ఒక ట్రీ ఉంటుంది బెటా, ఆ ట్రీ పేరు కౌ ట్రీ అంట. సో ఆ ట్రీ నుంచి వచ్చేటటువంటి సాప్ అంటే ఏంటి, మిల్క్ టైప్ జ్యూస్ అనమాట. సో దాన్ని మిల్క్ లాగా, పాలలాగా యూజ్ చేస్తారు. సో అది పాల కంటే కూడా తక్కువ కాస్ట్ ఉండడం వల్ల మన బఫెలో మిల్క్ కంటే కూడా ఆ చెట్టు నుంచి వచ్చేటటువంటి జ్యూస్ని ఎక్కువగా వీళ్ళు మిల్క్ కింద యూజ్ చేసుకుంటారు. ఎక్కడ? సౌత్ అమెరికాలో. సో అందుకే మిల్క్ని ఇస్తుంది కాబట్టి ఆ ట్రీని కౌ ట్రీ అని అంటారు. హౌ లాంగ్ కెన్ ఎ బిగ్ ట్రీ లీవ్? నోబడీ నోస్. సో ఒక చెట్టు అనేది ఎన్ని రోజులు బ్రతుకుంటుంది, ఎవరికి తెలియదు అది. సమ్ ట్రీస్ హ్యావ్ ఆల్రెడీ లివ్డ్ ఫర్ మోర్ దెన్ 4000 years. కొన్ని చెట్లు 400 సంవత్సరాలు బతకొచ్చు. దే కెన్ లీవ్ 5 to 6000 years ఆల్సో. 6 నుంచి 5000 సంవత్సరాలు బ్రతకొచ్చు, 5 నుంచి 6000 సంవత్సరాలు బతకొచ్చు. నెక్స్ట్, సమ్ ఆఫ్ దెమ్ విల్ లీవ్ యాజ్ లాంగ్ యాజ్ 10,000 years. కొన్ని చెట్లు 10,000 సంవత్సరాలు కూడా బ్రతకొచ్చు. దేర్ ఈస్ ఎ ట్రీ కాల్డ్ జనరల్ షెర్మన్ ఇన్ కాలిఫోర్నియా ఇన్ అమెరికా. ఇట్ ఈస్ ఎ హ్యూజ్ ఎవర్ గ్రీన్ ట్రీ. కాలిఫోర్నియా, అమెరికాలో ఉన్నటువంటి కాలిఫోర్నియాలో ఒక చెట్టు ఉందన్నమాట. సో ఆ చెట్టే జనరల్ షెర్మన్ ట్రీ. అది ఎప్పటికీ కూడా, అది ఒక 1000 years అయినా కూడా అది ఎవర్ గ్రీన్ అంటే ఏంటి, ఎప్పుడు పచ్చగా ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ సెడ్ టు బి సెవరల్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ ఓల్డ్. అది 1000 సంవత్సరాల కిందిది అయినా కూడా అది ఎప్పుడు గ్రీనిష్ కలర్లోనే ఉంటుంది. How do we know the age of a tree? Does tree has birthdays? Yes, they do. సో మరి ఒక చెట్టు పెట్టి ఇన్ని సంవత్సరాలు అయిందని ఎలా చెప్తాం? వాటికి ఏమైనా బర్త్డే చేస్తామా? ఇయర్ వెళ్ళి మనము చెయ్యం కదా. సో మరి ఎలా తెలుస్తుందా అసలు ఏజ్? తెలుస్తుంది. ఏ విధంగా తెలుస్తుంది? దే ఈవెన్ గెట్ గిఫ్ట్స్ ఆన్ ద బర్త్డేస్, దే గెట్ రింగ్స్. So every tree grows a little bigger. As it grows, the trunk gets another layer of wood. It gets another ring. You cannot see the rings because they are the inside of the tree. సో ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చెట్టు పెట్టి 1 year అయిందంటే దాని ట్రంక్ ఈ విధంగా ఉంటుంది. ట్రంక్ అంటే ఏంటి? కింద ఉన్నటువంటి కాండం, ట్రంక్. స్టెమ్నే ట్రంక్ అంటాం చెట్లలో. సో అదే ఇంకొక 1 year తర్వాత కొంచెం పెద్దగా అవుతుంది, ఇంకొక 1 year తర్వాత ఇంకొంచెం పెద్ద. సో ఆ ట్రంక్ యొక్క దాన్ని బట్టే మనము ఆ ట్రీ యొక్క ఏజ్ని చెప్పగలుగుతాం అనమాట. సో ఈ ట్రంక్ చూస్తే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎ ట్రంక్ బెటా. సో ఈ ట్రంక్ పైన ఎలాంటి మీకు రింగ్స్ కనబడవు. అదే దాన్ని స్లైస్ కింద హాఫ్గా ఇట్లా కట్ చేస్తే మీకు చిన్న చిన్న రింగ్స్ అనేవి కనబడతాయి. సో ఒక రింగ్ అర్థం ఏంటి? 1 year ట్రీ. ఇంకో రింగ్ అర్థం ఏంటి? ఇంకో ఇయర్ ట్రీ. అంటే ఈ చెట్ల యొక్క ఏజ్ని ఎలా చెప్తాం మనం? ట్రంక్లో ఉన్నటువంటి రింగ్స్ కౌంటింగ్తోనే ఆ చెట్టు అనేది ఎన్ని సంవత్సరాల క్రితం పెట్టింది అనేది మనం చెప్పగలుగుతాం అన్నమాట.
వన్ రింగ్ ఇండికేట్స్ వన్ ఇయర్. ఒక రింగ్ అర్థం ఏంటి 1 ఇయర్, ఇంకో రింగ్ అర్థం ఏంటి 2 ఇయర్స్. ఆ విధంగా అంటే ఇయర్కి ఒక్కొక్క రింగ్ ఏర్పడుతుంది ట్రంక్లో. సమ్ ట్రీస్ కెన్ లీవ్ ఓన్లీ ఫర్ 5 to 10 ఇయర్స్. కొన్ని చెట్లు ఏంటి ఒక 5 నుంచి 10 సంవత్సరాలే బ్రతుకుతాయి, అన్ని 1000 of years బ్రతకవు. బట్ సమ్ కెన్ లివ్ thousands of years, ఈవెన్ thousands of years లైక్ జనరల్ షార్మన్. కానీ కొన్ని వేల సంవత్సరాలు బ్రతుకుతాయి, లైక్ అమెరికాలో ఉన్నటువంటి జనరల్ షార్మన్ లాగా. Man cuts down 100 of years every year to build house, to make furniture, to cook food, to can make paper. సో కానీ సంవత్సరాలకు అంటే ప్రతి సంవత్సరము మనుషులు ఏం చేస్తున్నారు, చాలా చెట్లని కట్ చేస్తున్నారు, నరికివేస్తున్నారు. ఎందుకు? ఇంట్లోకి ఫర్నిచర్ చేయించుకోవడానికి అని కొందరు ఫుడ్ వండుకోవడానికి అని కొందరు రబ్బర్ అంటే కొందరు ఏంటి పేపర్ కూడా మనకి ఎకేషియా ట్రీ నుంచి తయారవుతుంది, బ్యాంబూ ట్రీ నుంచి తయారవుతుంది కదా. సో పేపర్ తయారు చేయడానికని కొందరు ఈ విధంగా అన్ని చెట్లని నరికేస్తున్నారు అనమాట, కట్ చేస్తున్నారు. సో ఇలాగే ఇఫ్ దిస్ కంటిన్యూస్ వన్ డే దేర్ విల్ బి నో మోర్ ట్రీస్ ఇన్ ద వరల్డ్. వాట్ విల్ హ్యాపెన్ దెన్? వి విల్ ఆల్ డై. సో ఇలాగ ప్రతి ఒక్కరు అవసరాల కోసం చెట్లను నరుకుతూ ఉంటే, కట్ చేస్తూ ఉంటే ఏమవుతుంది, కొన్ని సంవత్సరాల తర్వాత ఒక చెట్టు చూద్దామంటే కూడా మనకు చెట్లు ఉండవు. సో చెట్లు లేకపోతే మన బ్రీతింగ్ సిస్టమ్ ఆగిపోతుంది, మనకు గాలి ఉండదు. చెట్లు లేకపోతే వర్షం ఉండదు, వాటర్ ఉండదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎర్త్ పైన ఉన్నటువంటి అన్ని లివింగ్ థింగ్స్ కూడా చనిపోతాయి. సో వాట్ షల్ వి డూ? మరి మనం ఏం చేయాలి? We should avoid cutting trees as far as possible. సో ఎవరైనా చెట్టును నరికేటప్పుడు ఆపేసేయాలి. ఎందుకు నరుకుతున్నారు, ఎందుకు కట్ చేస్తున్నారు అని అడగాలి. సో వితౌట్ ఎ రీజన్ we should not cut the trees. Meanwhile, we must plant a lot of trees every year. Should use to plant at least 1 tree every year. సో చెట్లను కట్ చేయడం ఆపాలి, చెట్లను పెంచడం స్టార్ట్ చేయాలి ఎవ్రీ ఇయర్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ బర్త్డే ఉంది, ఆన్ యువర్ బర్త్డే ప్లాంట్ ఎ ట్రీ, అండ్ నెక్స్ట్ బర్త్డే యూ ప్లాంట్ 1 more tree. ఎవ్రీ ఇయర్ ఫర్ ఎ ఇయర్ యూ మే ట్రై టు ప్లాంట్ 1 tree. సో అలాగా సంవత్సరానికి ఒకటే ట్రీ అంటే అలవాటు చేసుకోవాలి బర్త్డే రోజు ప్లాంట్ చేయడము. సో అలా లేకుండా మీరు ఖాళీగా ఉన్నప్పుడు చెట్లను పెంచుతూ ఉండాలన్నమాట. సో ఈ విధంగా ఎక్కువ ప్లాంట్స్ని మనం గ్రో చేస్తేనే మనము ఎర్త్ పైన, భూమి పైన మనము జీవించడానికి ఆస్కారం అనేది ఉంటుంది. దిస్ ఈస్ ద ట్రీ లెసన్ అబౌట్ ప్లాంటెడ్ ట్రీ.